So next article is theoretical basis of organic reactions. So during an organic reaction, molecules of the reactant undergo change in their structure, and the covalent bond at a carbon in the reactant is broken and new covalent bond is formed at it, giving rise to the product. This change is brought about by means of another reactant. The reactant that provides carbon to the new bond is called substrate. The other reactant which brings about this change is called reactant. In case both the reactants provide carbon atoms to a new bond, the reactant considered is called substrate. A part of the product of interest, some other products are formed in the reaction. These are called as byproducts. तर theoretical basis of organic reactions याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स ज्या आहेत, ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स हे कोव्हॅलंट बॉन्ड्सपासून बनलेले असतात किंवा ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्समध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड्स हे प्रेझेंट असतात. ज्यावेळेस एखादी रिॲक्शन होती त्यावेळेस त्या रिॲक्शनमध्ये काही बॉन्ड्स ब्रेक होतात आणि काही नवीन बॉन्ड्स फॉर्म होतात. आता आपण जे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे CH4 + Cl2 gives CH3Cl + HCl. याच्यामध्ये CH4 मधला एक CH बॉन्ड ब्रेक होतोय आणि Cl2 मॉलिक्यूल मधला ClCl बॉन्ड ब्रेक होऊन एक Cl हा CH3 बरोबर बॉन्ड फॉर्म करतोय. आता the reactant that provides carbon to a new bond is called as substrate. न्यू बॉन्ड करण्यासाठी कार्बन जो प्रोव्हाइड करतो त्याला आपण सबस्ट्रेट असं म्हणतो. म्हणजे या ठिकाणी CH4 हा सबस्ट्रेट झाला आणि हा चेंज जो घडवून आणतो त्याला आपण रिएजंट असं म्हणतो, म्हणून Cl2 हा रिएजंट झाला. याच्यामध्ये न्यू बॉन्ड फॉर्म झाल्यानंतर तयार होणारा जो कंपाऊंड आहे त्याला आपण प्रॉडक्ट असं म्हणतो आणि त्याच्याबरोबर दुसरं तयार होणारं जे प्रॉडक्ट आहे त्याला आपण बाय प्रॉडक्ट म्हणतो. So covalent bonds are made up of valence electrons of the constituent atoms, and redistribution of valence electrons of constituent atoms result in bond breaking and bond forming processes. As a result, the overall organic reaction is punctuated by the formation of one or more unstable species called as intermediates. And overall, the organic reaction is often a multi-step process. आता ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स हे कोव्हॅलंट बॉन्ड्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ह्या कोव्हॅलंट बॉन्ड्स फॉर्म होत असताना दोन्ही जे ॲटम्स आहेत हे एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतात. आता ह्या इलेक्ट्रॉनचं जर डिस्ट्रीब्युशन इनइक्वल झालं तर त्याच्यामुळं बॉन्ड ब्रेकिंग आणि बॉन्ड फॉर्मिंग ह्या प्रोसेसेस होत असतात. आता रिॲक्टंट टू प्रॉडक्ट हे कन्व्हर्जन होत असताना मध्ये असणाऱ्या जे काही अनस्टेबल स्पेसिस तयार होतात त्या अनस्टेबल स्पेसिसला आपण इंटरमिजिएट्स असं म्हणतो. म्हणजेच ऑर्गॅनिक रिॲक्शन होत असताना ती अनेक स्टेपमधून होत असते. त्याच्यापैकी काही स्टेप्स बघू. द इलेक्ट्रॉन मुवमेंट टेकिंग प्लेस ड्युरिंग ईच स्टेप. इलेक्ट्रॉनचं मुवमेंट. सेकंड वन द बॉन्ड क्लिव्हेज ऑर द बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्डचं ब्रेकिंग किंवा बॉन्डचं फॉर्मेशन.
accompanying changes in energy shapes of various species. एनर्जी किंवा शेप मध्ये होत असणारे बदल, रेट ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शनचा रेट. The individual steps constitute a reaction mechanism. The knowledge of mechanism of a reaction is useful for understanding the reactivity of the concerned organic compounds and helpful for planning synthetic strategies. तर ह्या ज्या स्टेप्स आहेत, ह्या स्टेप्स मिळून त्या रिॲक्शनचा मेकॅनिझम होतो. रिॲक्शनचा मेकॅनिझम म्हणजे काय? डिटेल्ड स्टेपवाईज स्टडी. कोणत्याही रिॲक्शनचा डिटेल स्टेपवाईज स्टडी म्हणजे रिॲक्शन मेकॅनिझम. आता आपण जे बॉन्ड क्लिव्हेज म्हटलं, बॉन्ड क्लिव्हेज म्हणजे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. सो this bond cleavage or bond breaking takes place in two ways. One is homolytic cleavage and other is heterolytic cleavage. So a covalent bond comprises two electrons shared between the two bonded atoms. In homolytic cleavage of a covalent bond, one of the two electrons goes to one of the bonded atoms and other is bound to the other. Movement of a single electron is represented by a half-headed curved arrow or a fish hook. The tail of the curved arrow indicates the place from where the electron is removed, while the head of the curved arrow indicates the place where the electron reaches as a result of the movement. Such homolytic cleavage of a covalent bond gives rise to two neutral species carrying one unpaired electron each. A species with a single unpaired electron is called free radical or just a radical. Free radical is unstable and thereby a reactive species having a tendency to seek an electron for pairing. आता बॉन्ड ब्रेकिंग किंवा बॉन्ड क्लिव्हेज मधला जो पहिला प्रकार आहे तो आहे होमोलिटिक क्लिव्हेज किंवा होमोलिटिक फिशन किंवा होमोलिटिक ब्रेकिंग. तर आपणाला माहित आहे की कोव्हॅलंट बॉन्ड हा दोन्ही स्पेसीजनं एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट केल्यानंतर तयार होतो. होमोलिटिक फिशन मध्ये काय होतं, तर हा बॉन्ड हा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतो. म्हणजे या ठिकाणी ए बीच्या ठिकाणी असणारे जे दोन इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे जे दोन इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स काय होतील, या ठिकाणी समजा दोन इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर याच्यापैकी एक इलेक्ट्रॉन ए कडे जाईल आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन काय होईल, बी कडे जाईल. म्हणजे सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होईल. आता याच्यामध्ये तयार होणारे ज्या स्पेसीज आहेत किंवा तयार होणारे जे प्रॉडक्ट्स आहेत या ठिकाणचे, कोणते प्रॉडक्ट्स म्हणायचे, तर हा ए आणि हा बी दोन्हीवर पण एक एक इलेक्ट्रॉन आहे. त्याच्यामुळे ह्या दोन्ही स्पेसीज काय असणार आहेत, न्यूट्रल आहेत. आता ह्या दोन्ही स्पेसीजला आपण फ्री रॅडिकल असं म्हणतो. दीज आर फ्री रॅडिकल्स. हे फ्री रॅडिकल हे अनस्टेबल असतात आणि त्यांना इलेक्ट्रॉन घेण्याची टेंडन्सी असते. म्हणजे इलेक्ट्रॉनची पेअर फॉर्म करण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. सेकंड एक्झाम्पल बघा तिथं CH3Cl. याच्यामध्ये कार्बन आणि Cl याच्यामधला बॉन्ड हा ब्रेक होतोय.
एच न्यू म्हणजे एनर्जीच्या साह्याने किंवा हाय टेम्परेचरच्या साह्याने हा बॉन्ड ब्रेक केला तर सी आणि सी एल याच्यामध्ये असणारी जी बॉन्ड पेअर आहे त्याच्यामधला एक इलेक्ट्रॉन कार्बनवर जातो आणि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बरोबर जातो. म्हणजे तिथं मिथिल फ्री रॅडिकल आणि क्लोरीन फ्री रॅडिकल हे तयार होतात. होमोलिटिक फिशन इज फेवर्ड इन द प्रेझेन्स ऑफ ultraviolet radiation or suitable peroxides or at high temperatures. The organic reactions which proceeds by homolytic fission are known as free radical or non-polar reactions. These are formed as reaction intermediates which subsequently react with another molecule or radical to restore stable bonding pair. A carbon free radical is sp2 hybridized and reveals planar trigonal geometry. आता हे जे होमोलिटिक फिशन आहे ह्या होमोलिटिक फिशन मध्ये तयार होणाऱ्या स्पेसिसला आपण फ्री रॅडिकल असं म्हणतो. आणि हा फ्री रॅडिकल मधला जो कार्बन आहे हा sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन असतो. या ठिकाणी स्ट्रक्चर दिलेलं आहे याच्यामध्ये pz ऑर्बिटल जे ब्ल्यू कलरनं दाखवलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण काय केलंय एक इलेक्ट्रॉन दाखवलेला आहे सिंगल इलेक्ट्रॉन. हे जे स्ट्रक्चर आहे हे स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर आहे आणि त्याची जॉमेट्री ही ट्रायगोनल आहे. ट्रायगोनल कशी तर या ठिकाणचं हे जे आहे या पद्धतीनं ट्रायगोनल त्याचा शेप आहे म्हणून त्याला ट्रायगोनल जॉमेट्री असं म्हणतो. Alkyl free radicals are classified as primary, secondary and tertiary and here their stability order is given. आता हा जो रॅडिकल आहे या रॅडिकल मध्ये जो कार्बन आहे दिस इज टर्शरी कार्बन ॲटम त्याच्यावर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल आहे म्हणून हा टर्शरी फ्री रॅडिकल. 4 कार्बन आहेत म्हणून टर्शरी ब्युटील म्हटलेलं. या ठिकाणी बघा मधलाच कार्बन ॲटम जो सेकंडरी कार्बन ॲटम आहे त्याच्यावर एक व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन अवेलेबल आहे. आता हे जे बघितलं तर हा प्रायमरीच आहे परंतु CH3CH2 असा आहे त्याच्यामुळे त्याला आपण इथिल फ्री रॅडिकल म्हणतो. हा सुद्धा मिथिल ग्रुप मधला एक H गेलेला आहे एक इलेक्ट्रॉन तिथं अवेलेबल आहे म्हणून मिथिल फ्री रॅडिकल. नाउ सेकंड टाइप इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज. In heterolytic cleavage of covalent bond, both shared electrons go to one of the two bonded atoms. This term out of the two this turns out to be the more electronegative atom of the two. Movement of an electron pair is represented by a curved arrow. Heterolytic cleavage of a covalent bond gives rise to two charged species, one with negative charge and other with positive charge. The negatively charged species has a more electronegative atom which has taken away the shared pair of electron with it. आता आपल्याला माहित आहे दोन ॲटमच्या मध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो. कोव्हॅलंट बॉन्ड हा 2 इलेक्ट्रॉन पासून तयार होतो. आता जर ह्या 2 इलेक्ट्रॉन एकाच स्पेसिस कडे गेले तर त्या स्पेसिसवर काय येणार निगेटिव्ह चार्ज येणार आणि ज्या स्पेसिसचा इलेक्ट्रॉन पण गेला त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येणार. आता ए आणि बी या दोन स्पेसिस मध्ये बी ची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ए पेक्षा जास्त आहे
त्यामुळे ज्यावेळेस हा बॉन्ड ब्रेक होईल त्यावेळेस जी बॉन्डिंग पेअर आहे ही बॉन्डिंग पेअर बी बरोबर जाईल आणि त्याच्यावर बी वर निगेटिव्ह चार्ज येईल आणि एचा इलेक्ट्रॉन गेला त्यामुळे ए वर पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे काय? It is the tendency to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule of a compound. स्वतःकडं इलेक्ट्रॉन पेअर खेचून घेण्याची क्षमता म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. सेकंड एक्झाम्पल या ठिकाणी बघा, CH3Br. आता CH3Br मधला कार्बन आणि ब्रोमीन मधला ज्यावेळेस बॉन्ड ब्रेक होईल त्यावेळेस ब्रोमीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कार्बनच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीपेक्षा जास्त आहे. त्याच्यामुळं जी बॉन्डिंग पेअर आहे ही ब्रोमीन बरोबर जाईल त्यामुळे ब्रोमीनवर निगेटिव्ह चार्ज येईल आणि कार्बन वर पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. पॉझिटिव्ह चार्ज असणाऱ्या कार्बनलाच आपण कार्बोकॅटायन असं म्हणतो. Heterolysis is favored in polar solvents. In methyl bromide, bromine is more electronegative. Thus, heterolysis of methyl bromide results in formation of methyl carbocation and bromide ion. A carbon atom having sextet of electrons and positive charge is known as carbocation or carbonium ion. Carbocations are highly unstable and reactive species formed as intermediates in many organic reactions. आता हा महत्वाचा भाग आहे. कार्बनच्या भोवती जर 6 इलेक्ट्रॉन्स असतील आणि कार्बनवर जर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर त्या स्पेसीजला आपण कार्बोकॅटायन किंवा कार्बोनियम आयन असं म्हणतो. या ठिकाणी आपण हे बघताय इमेज, त्याच्यामध्ये कार्बनला 3च CH बॉन्ड्स आहेत. 3 CH बॉन्ड्स म्हणजे झाले इलेक्ट्रॉन्स किती? एक बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. पी ऑर्बिटल ते आपण ब्ल्यू जे दाखवलेलं आहे ब्ल्यू डंबेल ते व्हॅकंट आहे, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन आहे. परंतु कार्बन इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स अँड हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज. The central carbon atom of carbocation is sp2 hybridized and has trigonal planar geometry. The pz atomic orbital is vacant and is perpendicular to the plane containing 3 sigma bonds at the carbon. आता याच्यामध्ये हे जे प्लेनर ट्रँग्युलर जॉमेट्री आहे ही एका प्लेनमध्ये आहे आणि हा लोब आणि हा लोब हा त्याला परपेंडिक्युलर आहे. हे जे 3 बॉन्ड्स आहेत हे 3 बॉन्ड्स हे एका प्लेनमध्ये आहेत, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आहेत. Carbocations are classified as primary, secondary and tertiary and their stability order is given. तर हे कार्बोकॅटायन सुद्धा प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी असतात. या ठिकाणी बघा टर्शरी कार्बोकॅटायन हा मोर स्टेबल आहे. ह्या ठिकाणी सेकंडरी कार्बोकॅटायन आहे, इथिल कार्बोकॅटायन आणि मिथिल कार्बोकॅटायन हे प्रायमरी कार्बोकॅटायन. Heterolytic bond fission generates a species called carbanion in which carbon gets the shared pair of electrons. This happens when a carbon atom is bonded to the electropositive atom. आता समजा CH3Z असा बॉन्ड आहे, याच्यापैकी कार्बन हा झेड पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. याचाच अर्थ काय झाला
की ज्या वेळेस सी आणि झेड मधला बॉन्ड ब्रेक होईल त्यावेळेस तिथली बॉन्डिंग पेअर ही कार्बनवर येईल आणि त्याच्यामुळं कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज येईल आणि झेडवर पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. The central carbon atom of a carbanion has completed octet of electrons and a negative charge. A carbanion is unstable and reactive, which is formed as the reaction intermediate. Heterolytic fission is favored in the polar solvents. The organic reactions proceed via heterolytic fission are known as heteropolar, polar or ionic reactions. आता याच्यामध्ये असणारा जो कार्बन आहे हा कार्बन हा निगेटिव्हली चार्जड आहे. इट इज सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स. आता 8 इलेक्ट्रॉन्स कसं तर CH3 बॉन्ड्स 3 आहेत म्हणजे त्याचे 6 इलेक्ट्रॉन अधिक बॉन्ड ब्रेक होत असताना यानं घेतलेली स्वतःकडे घेतलेली एक लोन पेअर असे 8 इलेक्ट्रॉन्स त्या कार्बनवर आहे म्हणून त्याला आपण कंप्लीटेड ऑक्टेट असं म्हणतो. तर हेट्रोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन ह्या ज्या टर्म्स आहेत त्याचबरोबर कार्बोनियम आयन म्हणजेच कार्बोकॅटायन आणि कार्बॅनियॉन हे व्यवस्थित प्रिपेअर करायचं आहे.